اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اس کا عنوان یہ ہے کہ انفاق کے لیے کوئی تخصیص اوقات نہیں ہے اور تخصیص حالات ہے۔ تخصیص اوقات نہیں ہے تو پھر دن میں بھی خرچ کرو، رات میں بھی خرچ کرو، اور تخصیص حالات بھی نہیں ہے، ظاہر بھی خرچ کرو، چھپ کے بھی خرچ کرو۔ آگے سمجھ نا، تو انفاق میں نہ تخصیص اوقات ہے نہ تخصیص حالات ہے۔ تو مختصر عنوان لے لکھو، ترغیب تعمیم انفاق، ترغیب تعمیم انفاق، انفاق کی تعمیم کی ترغیب دی گئی ہے، تخصیص نہیں ہے، ترغیب تعمیم انفاق۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں دن میں، یہ تعمیم اوقات ہے یا نہیں؟ رات دن کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ تعمیم اوقات۔ سروں والا لیا، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، حسب موقع۔ اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ تعمیم حالات۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اس کے نیچے لکھو ثمرہ، نتیجہ، پس واسطے ان کے ثواب ہیں ان کا نزدیک رب ان کے، اور نہ ہوگا خوف ان پہ نہ وہ ہلاک ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، سود کا انجام اخروی، چاہے ربا لکھو چاہے سود لکھو۔ انفاق میں مال دینا ہوتا ہے، سود میں کیا ہوتا ہے جی؟ مال کھانا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو بینک نکلے ہوئے ہیں نا اسلامی بینک کے نام سے، ان کی جا کے صحیح معنی کھود پرید کرو، ان کے ملازمین سے حالات لو تو بتاتے ہیں یہ بھی سود ہے، کوئی مضاربت شضابت نہیں کرتے، بس فراڈ ہی فراڈ ہے۔ ایسے میں خیال کرو، ایسے میں کسی چکر میں نہ آنا۔ اچھا جی، ربا کا انجام اخروی، جو لوگ کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، یہ انجام اخروی ہے، نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے، نیچے لکھو من القبور، نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے قیامت کے دن، مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ خبتی بنا دے اس کو جن، یہ شیطان کے نیچے جن لکھو، خبتی بنا دے اس کو جن، من المس، لپٹ کر، چمٹ کر لکھو، لپٹ کر لکھو۔ بھئی جن ہے نا انسان کو لپٹتے ہیں یا نہیں؟ جن انسان کو گرفت کرتے ہیں، چمٹتے ہیں، تو انسان کا بن جاتا ہے؟ خبتی بن جاتا ہے، حواس باختہ بن جاتا ہے، دماغ غریب کھو بیٹھتا ہے، کچھ زیادہ دیر چمٹے رہیں تو بس کوئی حال نہیں رہتا اس کا۔ جس طرح جن کسی کے حواس ختم کر دیتا ہے اس کو گرفت کر کے چمٹ کر کے، تو قیامت کے دن یہ قبروں سے بھی ایسے نکلیں گے حواس باختہ ہو کے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جن کسی کو نہیں پکڑتے چمٹتے نہیں، تو میرے عزیز اکثر تو لوگ مکر کرتے ہیں، جو خراب قسم کے مرد ہوتے ہیں نا، زانی قسم کے، یا عورتیں ہیں بدماش عورتیں ہوتی ہیں، اکثر مکر و فریب ہوتا ہے، جن نہیں ہوتا، لیکن بعض کو حقیقتاً جن ہوتے بھی ہیں۔ تو اس کے لیے میں حوالہ لکھاتا ہوں، وہ اس طرح لکھاتا ہوں کہ بعض لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جن لپٹتے نہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، حوالہ لکھو۔ حدوث المرض بے مس شیطان ثابت بالکتاب والسنہ، پیدا ہونا بیماری کا ساتھ مس کرنے جن کے، شیطان سے مراد جن ہے، وہ شیطان بھی جن ہے اور کیا ہے۔ حدوث المرض بمس شیطان
साबितुन बिल किताब वल सुन्नह, तफसीर मज़हरी। तो यही कुरान से साबित नहीं है मिनल मस। ज़ालिका बिअन्नहुम सबब अंजाम, ये सूद का जो अंजाम मुखरबी है ना, इसका सबब ये है कि वो कहते हैं कि भाई हम सूद में नफ़ा लेते हैं, तुम तिजारत में नफ़ा लेते हो। तो हमें क्या कहते हैं, क्या कहते भी कि हम सूद में नफ़ा लेते हैं, तुम तिजारत में नफ़ा लेते हो। सूद तिजारत बराबर है, वो तुम्हारी तिजारत, ये हमारी तिजारत है। ज़ालिका बिअन्नहुम सबब अंजाम, ये इस सबब से वो कहते हैं सिवाय इसके नहीं, बै भी तो मिसल सूद के है। जो तुम बै करते हो वो भी क्या है, सूद की तरह। हम भी नफ़ा लेते हैं, तुम भी नफ़ा लेते हो। आगे जवाब है रद्द हाकिमाना व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, रद्द हाकिमाना, हालांकि हलाल किया है अल्लाह ने बै को और हराम किया है किसको, रिबा को, सूद को हराम किया। तो अल्लाह की बात मानो। ये तो ऐसे है ना जैसे खिंजीर खोर आदमी का है कि हम खिंजीर खाते हैं, तुम बकरी खाते हो। खिंजीर और बकरी का है, बराबर है, बराबर है। एक को अल्लाह ने हलाल किया है, एक को अल्लाह ने हराम किया, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। या ऐसे कोई खबीस आदमी का है कि बहन और बीवी का है शक्ल में बराबर है, तो उसको भी इस्तेमाल करो, उसको भी इस्तेमाल करो, नऊज़ बिल्लाह। ऐसे में चलते जाओ। देखना है अल्लाह हमारे मालिक है या नहीं, हम उसके ममलूक हैं। तो मालिक का हक है जिस चीज को चाहे हमारे लिए क्या कर दे, हलाल कर दे, हराम कर दे, अपनी तरफ से क्यों शामिल करते हो चीजों। फमन जाहू बयान मुस्तफीदीन, फायदा कौन हासिल करेगा, पर वो शख्स के आ गई उससे पर नसीहत उसके रब की तरफ से। फन तहा, पस रुक गया, तो फलहु मा सलफ, पस जायज है उसके लिए जो गुजर चुका, जो पहले गुजर चुका उसके लिए वो जायज है। वामरुहु इलल्लाह, और उसका बातनी मामला अल्लाह के सुपुर्द है, उसका बातनी मामला अल्लाह के सुपुर्द। अब इसका माना यह समझिए कि जब तक सूद हराम नहीं हुआ था, सूद हराम हजूर के ज़माने में, तो जो पहले लोग सूद खाते रहे वो उनके लिए जायज़ है, वो वापस ना करें, ये मतलब है। या एक आदमी काफिर था, कुफ्र की हालत के अंदर सूद खाता रहा, अब मुसलमान हुआ, वो कुफ्र की हालत वाला वापस ना करे। लेकिन एक पहले मुसलमान है, गौर करो, अभी क्या है, मुसलमान है, वो सूद खाता रहा है, लेकिन किसी आलिम ने उसको समझाया, अब उसने तौबा की, तो उसको चाहिए जितना सूद लेता रहा है सारा क्या करे, वापस करे जितना हो सके। इल्म ये फलहु मा सलफ उनके लिए है, कुफार के लिए है या हुर्मत से पहले जिन्होंने खाया था। आगे है वमन आदा, और वो शख्स के औद करे, आदा के ऊपर हाशा लिखो, औद करे इसी कौल व फेल की तरफ। ये माना लिखोगे तो आगे मतलब समझ आएगा। वो शख्स के औद करे, क्या माना, औद करे इसी कौल और फेल दोनों की तरफ, कौल और फेल दोनों की तरफ औद करे। बस यही लोग हैं अस्हाबुन्नार दोज़खी, और वो दोज़ख के अंदर हमेशा रहेंगे। ये मैंने एक सवाल होता था उसका जवाब दे दिया। शुभ ये होता था कि सूद का खाना हराम है या कुफ्र है, हराम है ना, तो जो सूद खाता है तो गुनाहगार है, काफिर तो नहीं होता। इधर क्या लिखा है कि सूदखार हमेशा जहन्नम में जाएंगे। तो मैं इस शुभ का जवाब दे चुका हूँ। क्या दिया, जो औद करे फेल की तरह भी, और हाँ सूद खाए सही, और साथ साथ यूं कहे कि इन्नमल बैओ, कि बै और सूद क्या है, बराबर हैं। तो सूद को हलाल समझा नहीं, तो ये कलमा क्या है, वो कुफ्र का कलमा है।
سود کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، کافر بن جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے میں نے لکھا ہے تاکہ ہم فیہا خالدون مرتب ہو جائے۔ یمحق اللہ الربا، پہلے سود کا انجام اخروی تھا، اب سود کا انجام دنیاوی لکھو۔ یمحق اللہ الربا، سود کا انجام دنیاوی، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو۔ اللہ کی راہ میں تم صدقے کرو نا، تجربہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، اور سود کو اللہ تعالیٰ کیا مٹا دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر میرے خود چند دوست ہیں، انہوں نے کاروبار کیا، فیکٹریاں چلائیں، سودی کاروبار سے فیکٹریاں چلائیں، اتنا نقصان اٹھایا کہ بالکل کنگال بن گئے، کنگال مفلس بن گئے، جن کو دیوالیہ کہتے ہیں، دیوالیہ نکل گیا سودی کاروبار کے ساتھ، اللہ مٹا دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ہر کفار کے ساتھ، کافر کے ساتھ۔ کفار کا معنی لکھو مقیم علی الکفر، یہ کفار مبالغہ ہے کافر کا، مقیم علی الکفر جو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ہر کفار کے ساتھ جو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، گناہ گار ہے۔ اب دو لفظ کیوں لائے؟ وہ اس لیے کہ جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ کفار ہے، کیا ہے؟ اور جو حلال نہیں سمجھتا صرف کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اسیم ہے۔ تو دو لفظ اس لیے لائے۔ کفار کے نیچے لکھو مستحل، حلال سمجھنے والا، کفار کے نیچے مستحل، حلال سمجھنے والا کیا ہے جی؟ کفار ہے۔ اور اسیم کے نیچے لکھو مرتکب، صرف کھانے والا گناہگار ہے۔ میرے محترم، کفار کے انجام کے بعد اب مومنین کے لیے بشارت ہے۔ ان الذین آمنوا، بشارت، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان عقائد ان کے درست، وعملوا الصالحات، اعمال درست، واقاموا الصلاۃ، خصوصاً اعمال میں سے قائم کرتے رہے، نماز کو، دیتے رہے زکوٰۃ کو، سود نہیں کھایا بلکہ زکوٰۃ دی، لہم اجرہم ثمرہ، ان کا ثمرہ یہ ہے، ان کے لیے ان کا ثواب ہے عند ربہم، اور نہ خوف ہوگا ان پہ نہ غمناک ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، بھئی کافر نے جو کفر کی حالت کے اندر سود کھایا وہ تو اس کو معاف ہے مسلمان، لیکن مومن کے لیے یہی حکم ہے، مومن کے لیے یہی حکم ہے، اے سمجھ کہ سود جو کھاتا رہا نا وہ کیا کر دے؟ واپس کر دے، اور بقایا سود اگر کسی کے پاس کھڑا ہے تو وہ بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اے ایمان باؤ، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، اگر ہو تو مومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرا چچا عباس سود کھاتا تھا، اب اس کا سود جو بقایا ہے سارا میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے اعلان کر دیا میں ختم کرتا ہوں، سود نہیں لیں گے ہم، اپنے چچے کا ختم ہے، کوئی نہ دے اس کو۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی وزیر اعلیٰ بنے صوبہ سرحد کے، تو میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد تھا، مدرس بھی تھا وہاں کا، تو حضرت مجھے لے گئے پشاور، جلسہ ہونا تھا، سمجھے جی۔ تو پشاور ہم پہنچے تو مفتی محمود صاحب نے تقریر کی وزارت اعلیٰ کی ابتدائی دور کے اندر، فرمانا لگے سن لو، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ کے حکم کرتا ہوں کہ میرے صوبہ کے اندر آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی۔ اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے مفتی محمود، آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی، دفاتر کے اندر بند، ہوٹلوں کے اندر بند، ضیافتوں کے اندر بند۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ آنسو خوشی کے تھے کہ اللہ تو نے ایک عالم دین کو کھڑا کیا ہے، اظہار حالت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ شراب بند۔
जितना हो सका होगा वो करते। भुट्टू मरहूम ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ सूबा सरहद के अंदर, तो मैं तो शराब खाती हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? हजरत ने फरमाया देखो भाई कि ऊंट पानी पीता है और उसकी ओझी के अंदर पानी 3-3 दिन तक जमा रहता है, उसको प्यास नहीं लगती, तो तू ऊंट बन जा, समझा? उधर से पंजाब से फिर इतनी शराब पी गया कि ऊंट की तरह से अंदर जमा रह जाए, सुबह शराब में तो कोई इजाजत नहीं होगी शराब पीने की। मुफ्ती बाबू से भी जवाब भी बेहतरीन देते थे। अच्छा जी, और छोड़ दो जो बाकी है सूद, इनको तो मोमिनीन, अगर हो तुम क्या जी मोमिन। फइल्लम तफअलू तखवीफ दुनियावी, और अगर तुमने सूद का कारोबार ना छोड़ा तो याद रखना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। सूदखोरों के लिए क्या है? ऐलान जंग है। फइल्लम तफअलू, पस अगर न किया तुमने, रुके नहीं सूद से, फाज़ानू, पस ऐलान सुन लो, हर बिन बड़ी जंग का। ये नकरा बराए क्या है जी? तनकीर बराए ताज़ीम है। पस ऐलान सुन लो बड़ी जंग का अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, और अगर तौबा कर लो तो अच्छी बात है, पस वास्ते तुम्हारे असल अम्वाल होंगे। रासुल माल उसको कहते हैं, असल सरमाया को क्या कहते हैं? रासुल माल। हाँ, रासुल माल वापस लो, सूद ना लो। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, इस कानून के बाद ना तुम जुल्म करोगे किसी पे, ये सूद खाओ, और ना तुम पे जुल्म किया जाएगा। तुम पे जुल्म कैसे? कि तुम्हारा रासुल माल भी खा जाए लोग, ऐसे नहीं होगा। ना तुम जालिम बनोगे, ना तुम क्या मजलूम बनोगे। मेरे एक शागिर्द हैं, दुनियादार हैं, और रहीम यार खान में कंप्यूटर के बड़े माहिर हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि उस्ताद जी मैं एक मकान बेच रहा था, तो एक आदमी मुझे पता नहीं 10,000 कहा या 20,000 कहा, पेशगी दे गया मकान की। अब वो चला गया है, उसका इरादा नहीं रहा मकान खरीद करने का। तो अब हमारा जो दस्तूर है इस इलाके के अंदर वो यही है कि पेशगी को क्या कर देते हैं? जब्त कर देते हैं। तो 10 या 20,000 जितना है मैं जब्त करूं या क्या? मैं नहीं, गलत है, बिल्कुल हराम है तेरे लिए, समझा? तू उसके घर जा और वापस कर दे। वो जी घर चला गया, ऊँडी खड़काई, वो बाहर निकला, शर्मसार होके निकला, क्योंकि गलती थी ना उसकी, फिर गया थे। तो इसने कहा कि भाई ये अपने पैसे ले 10-20,000। अब इसका मुंह देखे कि ये क्या, हमारा तो दस्तूर ही नहीं पेशगी वापस करना, उल्टा मैं तो मुजरिम था, वाक़े से फिर गया था अपना तिजारत से, कसूर भी मेरा पैसे। उसने कहा भी मेरे उस्ताद रहते ज़ाहिर पीर में, उन्होंने मुझे हुक्म किया कि पैसे घर पहुँचे। हाँ, ऐसे उस्ताद की तो ज़ियारत करनी चाहिए, पैसे भी घर पहुँचा देता है। इसी तरह एक और मसला बना, ये तो 10-20,000 का, वो 20 लाख का था। कितनी? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे जरिए वापस। 20 लाख जी कौन वापस करता है? लेकिन अल्लाह का करम है, नियत सही हो ना, अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। व इन कान ज़ू उसरातिन, अच्छा जी, वजूब इमहाल मुफलिस, मुफलिस को मोहलत दो, ये वाजिब है। वजूब इमहाल मुफलिस, जो तंग दस्त हो ना, मुफलिस हो, तो उसको क्या देनी चाहिए? मोहलत देनी चाहिए। ये वाजिब है, जरूरी है। तो ये फरमाया कि आप एक आदमी को कर्ज देते हैं, समझे जी, तो कर्ज पे सूद ले, नहीं लेना चाहिए, हराम है ना। लेकिन उसने कहा है कि मैं आपका कर्जा महीने के बाद अदा करूंगा, लेकिन है वो मुफलिस बिल्कुल, तो महीने के बाद माजरत करता है, तो मोहलत देना क्या है तुम्हारे ऊपर? वाजिब है। और पता है सवाब कितना है? 10,000 रुपया आपने उसको कर्ज दिया है ना,
تو آپ ایک ہفتہ اگر اس کو مہلت دیں گے نا تو روزانہ آپ کو ثواب ملے گا 10,000 روپے صدقے کا۔ کتنا ثواب ہے؟ ایک دن مہلت دی تو کتنا ثواب ملے گا کہ گویا کہ 10,000 کا صدقہ کیا تو نے۔ 2 دن مہلت دی تو کتنا ثواب ملے گا 20,000 روپے صدقے کا۔ 7 دن مہلت دی تو 70,000 روپے صدقے کا ثواب ملے گا۔ جتنی زیادہ مہلت دیتے جاؤ گے، ضرب دیتے جاؤ، اتنی ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ مدیون، صاحب تنگی کا، یعنی تنگ دست ہے۔ بابا یہ کانا تاما ہے، سمجھے، اس کا فعل ہے، مفعول نہیں ہے۔ اور اگر ہے مدیون صاحب تنگی کا مفرد، فَنَاظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، اس کو مہلت دینی ہے۔ کہاں تک؟ میسرہ میں نا آسودگی تک۔ اچھا، آسودگی کا مہلت دو۔ اور اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ بالکل ہی تنگ دست ہے، کیا بالکل ہی تنگ دست ہے، تو پھر آپ کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ میرے ایک ساتھی پتہ نہیں 5,000 روپیہ یا کوئی لے گیا مجھ سے بطور قرض کے، سمجھے، تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو میں نے پہلے اللہ کو گواہ کیا کہ اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر ساتھیوں کو بھی گواہ کر دیا۔ میں نے کہا میری طرف سے تو اس کو گرفت نہ ہونی چاہیے، تو صدقہ کر دو تو کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ وان تصدقوا، صدقہ کرنا تمہارا بہتر ہے اگر ہو تم جانتے۔ واتقوا یوما، تخویف اخروی، آخرت کا ڈرا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ لوٹاؤ جاؤ گے بیچ اس کے طرف اللہ کے، پھر پورا کیا جائے گا ہر نفس جزا ما کا خبر۔ یہاں حس مضاف کا کیا کرو گے کہ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا، خود اعمال ملیں گے بدلہ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس بدلہ اس کے کیا، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ میرے محترم، یہ درمیان میں جہاد کا بیان بھی آتا رہا، اور یہ انفاق کا بیان کتنی بار ہے بھی تفصیل؟ 6 دفعہ ہے نا، بالکل بھی تفصیل ہے، کافی تفصیل۔ اب یہ تتمہ ہے امور انتظامیہ کا، پہلے سے امور انتظامیہ چلے آ رہے تھے نا، تو لکھو تتمہ امور انتظامیہ، یہ حاشیے پہ لکھ لو تتمہ امور انتظامیہ۔ درمیان میں لکھ لو احکام دین کا بیان، تتمہ امور انتظامیہ، کنارے پہ درمیان میں کیا ہے؟ احکام دین کا بیان۔ میرے محترم، ایک تو یہ ہے کہ آپ دکان پہ چلے گئے، ان کو کہا کہ 10,000 روپے کی چیز میں نے لینی ہے، یہ 10,000 روپیہ لے لو، فلاں چیز مجھ کو دے دو۔ یہ تجارت ہے دست بدستی یا دین کی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، دین کا معاملہ ہو تو لکھا جاتا ہے۔ کسی سے آپ چیز ادھار پہ لیتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں مہینے 2 کے بعد دوں گا، ہاں، تو تاریخ باقاعدہ لکھی جاتی ہے، اس کے لیے گواہ بھی ہوتے ہیں، ایسے میں فلاں تاریخ میں ادا کروں گا، فلاں چیز لی ہے، اتنے پیسے میں لی ہے۔ آپ اگر خود لکھنا جانتے ہیں تو آپ لکھ دیں، آپ نہیں لکھنا جانتے تو کسی کاتب سے لکھوا دیں، کاتب ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، بیان احکام دین کا بیان۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرو تم دین کا، ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک میعاد مقرر تک، فاکتبوہ، حکم نمبر 1، یہ استحبابی حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر نہ بھی لکھو تو جائز ہے یا نہیں جائز؟ بھی ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیتے ہیں، نہیں لکھتے۔ حکم نمبر 1 استحبابی، لکھو اس کو، اور چاہیے لکھے درمیان تمہارے کاتب ساتھ انصاف سے۔ ولا یا بکاتب، حکم نمبر 2، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے۔ ان یکتبہ مصدر ہے، ان مصدریہ، نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے۔ یہ کما جو ہے نا، یہ کاف تعلیلیہ ہے، لما علمہ اللہ، کاف لام تعلیلیہ کے معنی ہے۔ کما کا معنی کیا کرو گے؟ لما، باوجہ اس کے کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، پس چاہیے لکھے۔
ये कितने हुक्म आ गए जी? 2 हुक्म आ गए। लिखना चाहिए और कातिब अदल के साथ लिखे। अच्छा जी, वल युमलिल, और चाहिए इमला कराए। हुक्म नंबर 3। हुक्म नंबर 3, भाई कातिब से इमला कौन कराएगा? मदयून कराएगा, जिस पे सिर पे कर्जा है या कर्जा देने वाला, मदयून। क्योंकि वो इकरार करेगा ना, क्या इकरार करेगा कि मैंने 10,000 रुपया इसका देना है। तो कातिब को इबारत कौन लिखवाएगा? मदयून, जिसके ऊपर हक है। ये हुक्म नंबर 3 है। और चाहिए इमला कराए वो शख्स कि जिसके ऊपर हक है, मदयून लिख लो। और चाहिए डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और ना कम करे उससे किसी चीज को। ऐसे ना हो 10,000 रुपए की वजह 8,000 रुपया लिखा है, ऐसे नहीं। अच्छा जी, कभी कभी मेरे मोहतरम यूं होता है कि जिसके साथ मामला होता है ना, वो खफीफ और अक्ल होता है। क्या? दीवाना। मिसाल तौर एक आदमी दीवाना किस्म का है, उसने कोई मकान खरीद करना है। भाई दीवाने मकान में रहते हैं नहीं, अब मकान खरीद करना है उधार के ऊपर, पैसे बाद में देगा, तो दीवाना खुद तो नहीं लिखा सकता, कौन लिखवाएगा उसका? मुतवल्ली। या बच्चा है, यतीम बच्चा है, उस यतीम बच्चे के लिए छोटा है, 5-6 साल का है, उसकी रिहाइश के लिए हमने कोई प्लाट खरीद करना है, मकान खरीद करना है, तो बच्चा लिखवाएगा? मुतवल्ली लिखाएगा। या अफगानिस्तान से पठान आया है, वो पश्तो सिर्फ जानता है, और आया देहात के अंदर जहाँ वो पश्तो जानने वाले नहीं है, उनके साथ कोई मामला करना चाहता है, तो दरमियान में तर्जमान खड़ा करेंगे। उसका मतलब क्या होगा? तर्जमान होगा। तो ये सूरतें हैं। देखो जी, फाइन कान अल्लज़ी अलैहिल हक, बस अगर है वो शख्स कि जिसके ऊपर हक है, कर्जा है, सफीहन, सफी का माना खफीफुल अक्ल, क्या? मजनून, दीवाना। सफी है, दीवाना है, खफीफुल अक्ल है। और ज़ईफन, या कमजोर है। कमजोर के नीचे को बूढ़ा या बच्चा। जो बहुत बूढ़ा होता है ना, वो भी अच्छी तरीके पे बोल नहीं सकता, बहुत बूढ़ा। या बच्चा है, छोटा बच्चा, चाहे यतीम बच्चों के लिए लेते नहीं मकान शकान। औला यस्तती वयो मिल्ला, या नहीं ताकत रखता ये कि इमला करे, गूंगा है। ला यस्ततियों के नीचे क्या लिखो? गूंगा या गैर जुबान, या क्या? वो उसकी जबान और है, आया है कहां से? अफगानिस्तान से, और सिंधी के साथ मामला करता है। नहीं, तो ऐसे ना हो कि गलत मलत बन जाए। हजरत मौलाना अहमद नूर साहब पढ़ाते थे इधर सिजावल के अंदर, समझे? तो एक और आता ही, वो सिंधी और आता ही भीख मांगने के लिए। तो मौलवियों को कहा कि भीख दो पैसे, उन्होंने कहा वो बड़ा सरदार बैठा है अहमद नूर साहब। अहमद नूर साहब आधी सिंधी बोलते थे और आधी अपना उर्दू बोलते थे। उसके बाद जाओ सौदा अपना भीख मांगने के लिए, वो औरत गई तो मौलाना साहब को कहा कोई खैरात दो। तो उसने कहा मई तोखे यहाँ ना मिल दुआ है। अब तोखे सिंधी यहाँ क्या हो गया? उर्दू हो गया। तोखे यहाँ ना मिल दो, उन्होंने तो गाली शुरू है, बेईमान मौलवी, तोखे यहाँ तो गाली देख के भाग गयो। मौलवी मजाक करना शुरू कर दिया। तो आधी सिंधी आधी उर्दू, तो अब बजाय इसके गाली शुरू हो गई। तो भाई ने तो गाली देनी शुरू कर दी, कह जी मौलवी है। तो आदमी या तो पूरी सिंधी बोले या पूरी उर्दू बोले। तो ऐसे गैर मुल्की के लिए मेरे बड़ी मुशक्कत हो जाती है। चलिए, या नहीं ताकत रखता ये कि इमला कराए, कौन है जी? गूंगा है या क्या है? गैर ज़बान है। तो इमला नहीं ताकत रखता ये कि इमला करे, वो तो इमला करेगा उसका कौन? मुतवल्ली साथ इंसाफ के। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, हुक्म नंबर कितनी जी? 4।
اور गवाह भी करो, गवाह बनो, दो गवाह अपने मर्दों में से। फ़इल्लम यकूना रजुलैन, बस अगर ना हो दो मर्द तो एक मर्द और दो। और नाहवी हो, जरा ख्याल करो नाहवी साहिबान, अब फा का अगर अथ डालें राजुलैन पे, वो तो क्या है, वो मंसूब नहीं, तो इधर क्या है, राजुल व इमरातान क्या है, मरफू है, राजुलैन क्या है, मंसूब है। और अथ डालो तो मानी गलत बनता है, लिहाजा यूं माना करो फल युस्तशहद, यहां इबारत मुकद्दर है, अगर ना हो दो मर्द फल युस्तशहद राजुलन, बस चाहिए गवाह बनाया जाए। तो राजुलन नायब फैल किसका बनेगा, फल युस्तशहद का बनेगा। मैं चूंकि नाहवी हूं, नाहव काफी अरसा मैंने पढ़ाया है, अब तो नहीं पढ़ाता, मैं बड़ी किताबें पढ़ाता हूं, तो इसलिए कुरान के मुताले में मुझे बड़ा फिक्र होता है नाहव का, समझे। फल युस्तशहद उसका नए फैल है, पास चाहिए गवाह बनाया जाए, एक मर्द और दो औरतें, उससे कि पसंद करते हो तुम किससे, गवाहों से। बाकी रहा कि दो औरतें क्यों कही गई हैं एक मर्द की जगह, एक मर्द की जगह एक औरत तो दो हो नहीं जाते, लेकिन एक मर्द की बजाय कितनी हैं, दो औरतें। वो इसलिए कि औरतों के बारे में कहा गया है कि मर्दों की निस्बत ये नाक़िसातुल अक्ल है, क्या, इसलिए एक की बजाय कितनी, दो हैं। और दूसरा ये है कि मर्दों को तो मर्द याद दिलाते रहते हैं, औरत एक हो तो उसको कौन याद दिलाएगा, इसलिए दूसरी औरत होनी चाहिए ताकि वो भूल जाए तो उसको याद दिलाए। अंतजिल्ला हिकमत ताद्दुद निसा, हिकमत ताद्दुद निसा, ये अंतजिल्ला से पहले लाम मुकद्दर है, बवजह इसके कि भूल जाए उन दो औरतों में से एक, तो याद दिलाएगी एक उनकी दूसरे को, एक दूसरे को याद दिलाएगी औरतें। वला या बशुहदा, हुक्म नंबर कितनी जी, 5, और ना इनकार करें गवाह इज़ा मा दुऊ, जबकि बुलाए जाएं, इनकार नहीं करना चाहिए उनको। हुक्म नंबर 5 लिखा है वला तसामू, अब ततीमा है ये, ततीमा हुक्म अव्वल। पहला हुक्म क्या था कि जब मामला करो तो क्या करना चाहिए, फक्तबू लिखना चाहिए ना, उस पहले हुक्म का ततीमा है, ततीमा हुक्म अव्वल। और ना उकताओ तुम, तसम का मना ना उकताओ तुम, इससे कि लिखो उस मामले को, चाहे वो छोटा मामला हो दैन का या क्या हो, बड़ा हो, इला अजल, अपनी मियाद तक। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, किताबत के फ़वाइद, किताबत के फ़वाइद, अक़सतु इंदल्लाह, फ़ायदा नंबर 1, ये लिखना जो है ना अक़सतु इंदल्लाह है, इंसाफ को ज्यादा कायम रखने वाला। अक़सतु इंदल्लाह का माना इंसाफ को ज्यादा कायम रखने वाला है। भाई कल को गड़बड़ हो जाए ना तो लिखा हुआ दिखाएंगे नहीं, और अगर लिखा हुआ ना हो तो आपस में क्या हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, एक ज्यादा कहेगा दूसरा कम कहेगा। ये लिखना जो है इंसाफ को ज्यादा कायम रखने वाला है कि एक दूसरे के पास हक नहीं रहेगा। वाक़वा मोली शहादा, फायदा नंबर 2, और शहादत को ज्यादा मजबूत करने वाला है, क्योंकि गवाह जब गवाही देंगे ना तो कहेंगे यार लिखा हुआ तो दिखाओ ना, जिस पे हमने क्या कर दिए थे, दस्तखत कर दिए थे, तो ठीक गवाही देंगे, भूलेगा नहीं। और शहादत को ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है, गवाहों को आसानी होगी। बादना अल्लाह तरताब, फायदा नंबर कितनी, 3, और ज्यादा करीब है इसके कि न शक में पड़ो तुम।
क्योंकि लिखी हुई चीज में मामला बिल्कुल ठीक ठाक साफ होता है, लिखा हुआ ना तो शक होता है, यार क्या पता कितनी पैसे थे कितनी नहीं थे, ऐसे मुगालता हो जाता है। अब आगे फरमाते इल्ला अन तकून तिजारा, ये पहले मैं बता चुका हूं कि लिखा उस वक्त जाता है जब मामला किसका, उधार का। अगर तिजारत क्या हो, दस्त बदस्त हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इल्ला अन तकूना, मगर ये कि हो तिजारत, तकूना में हिया ज़मीर लौटेगा तिजारत की तरफ, मगर ये कि हो तिजारत, ऐसी तिजारत जो दस्त बदस्त है, हाजिर है दस्त बदस्त, कि फेरते हो उसको दरमियान अपने। फेरने का मन यही है कि 10,000 रुपया ले लो जी, फलां चीज मुझको दे दो, पर नहीं ऊपर तुम्हारे गुनाह ये कि न लिखो उसको। वाशेदू इज़ा तबायातुम, ततीमा हुक्म चहारों, चौथे हुक्म का ततीमा है। चौथा हुक्म क्या लिखवाया था हमने जी, वस्ता शहदू शहीदैन मिर रिजालकुम लिखवाया था कि 2 गवाह बनाओ, चौथा हुक्म ये उसका ततीमा है। और गवाह करो जब मामला करो तुम, वला युजारा कातिबू वला शहीद, ये लिखो ततीमा हुक्म नंबर 2 व 5। ततीमा हुक्म नंबर 2 व 5। हुक्म नंबर 2 ये था कि भला या बकातिबो नहीं यक्तुबा, और हुक्म नंबर 5 ये था वला या बशुहदा, न कातिब किताबत से इनकार करे, न गवाह गवाही से क्या करें, इनकार करें। वो 2 था, ये 5, इन दोनों का ततीमा। ततीमा हुक्म नंबर 2 व 5। और ना नुकसान दिया जाए कातिब को और ना किसको जी, गवाह को। कातिब को कैसे नुकसान दो, उसको कहो भी ज्यादा पैसे लिखो, हाँ, और गवाह को भी नुकसान ना दो, उसको कहो कि हमारी तरफ से ज्यादा गवाही दे दे पैसे की। वन तफलू, और अगर किया तुमने ना, फ़इन्नहु फुसूक़ुम मुक़म, ये गुनाह है। और डरते रहो अल्लाह से, और सिखाते हैं तुमको अल्लाह ताला आकाम मुफीदा, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम।